영어로 설교하고 한글로 설교하도록 하겠습니다. Today's passage is Isaiah chapter 43, verse 1 through 21. The title is God who will do a new things. It will be 2015 soon. Are you ready for the new year? What is your hope for 2015? Our correspondent interviewed soldier during the Korean War. He asked one soldier who was most afraid, "What is your best hope right now?" The soldier answered him, "Give me tomorrow." His answer was sent through a lot of televisions and radios and became famous. Poor of the poorest man. It is the man who have no tomorrow. It is the people who have no hope for tomorrow. But we Christians have hope. We have tomorrow. No matter what, hard time or suffering we have. Because we are Christians. Christian means the people of Christ Jesus, the Son of God. So we have hope because of Jesus Christ. So we have tomorrow because of God who loves us. God created us and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being. So the book of John, chapter 3, verse 16 says, God so loved us that he gave his own and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. This is our hope. This is our tomorrow. This is our everlasting and eschatological hope. Tonight is the last day of this year. We believe that God will give us not only tomorrow and next year, but also he will love us also in next year. If you look at today's passage, verse 4, since you are precious and honored in my sight, and because I love you. God's love is our hope for 2015. Do you believe that God loves you even though you are weak and poor? One day, one guy visited a famous pastor and said to him, "I cannot believe God's love. Please help me." So the pastor answered him, "Go to a library and read a book written by Nigren. Whose book is the best one that makes you believe God's love?" The man said to the pastor again, "Pastor, I am Nigren." This story let us know love is not just knowledge but practice. Do you believe in God? Do you believe God's love for you? He will do new things for the people who believe his love. If we get to verse 19, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland." At the time of today's passage, Israelites live in Babylonia as the captives and slaves. They have no hope and vision because of their sins against God. But God said, verse 25, If I am he who blots out your transgressions for my own sake, and remembers your sins no more." God will start his great work for us. He will do great work for our office and our church in 2015. And what is new thing?
The new thing, about the new thing, 1 Peter chapter 1 verse 3 said like this. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Our Lord Jesus Christ is our new things. God loves the people who think Jesus is their hope. These kind of people are God's praise. If you look at the verse 21, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Praise the Lord Jesus Christ. He is our Lord. He died on the cross and resurrected for us. He forgave our every sins and did not remember, as verse 25 mentioned. He will do new things in 2015. 한글로 설교하겠습니다. 여러분, 오늘은 2015년의 마지막 날입니다. 어떤 분이 인터넷에 보니까 이런 그림을 올렸습니다. 내가 자꾸 반송시켜도 나에게 돌아오는 택배가 있다 그랬는데 그 택배가 나이 1살 더라고 쓰여 있습니다. 이 택배가 잘못했다고 계속 반송시키는데도 나에게 온다는 것입니다. 2014년을 지나가는 것을 우리가 막을 수 없고 2015년이 되면 또 1살을 먹는 것을 우리가 막을 수 없을 것입니다. 그런데 매년 맞이하는 새해이지만 올 새해에는 우리가 오늘 이사야서 43장 말씀을 통해서 하나님의 비전을 가졌으면 합니다. 6.25 전쟁 때의 일입니다. 한 종군 기자가 이 미군 병사들을 취재했습니다. 그리고 가장 무서워하고 가장 두려워하는 한 병사에 가서 당신의 지금의 최고의 희망은 무엇입니까? 라고 물었습니다. 그때 그가 영어로 이렇게 말했습니다. Give me tomorrow. 나에게 내일을 허락해 주십시오 라는 것입니다. 여러분, 내일은 누구에게나 주어진다고 생각해서 우리는 그것을 그렇게 중요하지 않게 생각할 수 있습니다. 그러나 총알이 빗발치고 옆에서 폭탄이 터지고 옆에서 사지가 찢겨나가는 동료 군인들의 모습을 본 그 병사에게 가장 큰 희망은 소망은 바로 내일이었습니다. Give me tomorrow. 저에게 내일을 주십시오. 그것이 나의 가장 큰 소망입니다. 라고 대답했던 것입니다. 여기 있는 분들 중에 단 한 분도 나에게 내일이 주어지지 않을 것이라고 생각하는 분은 없을 것입니다. 나에게 2015년이 주어지지 않을 것이라고 생각하는 분은 없을 것입니다. 그러나 그 내일은, 그 다음 해는 하나님께서 우리에게 허락해 주셔야만 하는 그러한 새로운 삶인 것입니다. 그러므로 또 하나의 내일을 맞이하면서 또 한 번의 새해를 맞이하면서 우리가 하나님께서 우리에게 새로운 생명을 주시고 새로운 날을 주셨다는 감격을 가지고 살아야 하는 것입니다. 이 세상에서 가장 불행한 사람은 희망이 없이 사는 사람일 것입니다. 이 세상에서 가장 불쌍한 사람은 비전을 가지지 않고 새해를 맞이하는 그런 사람일 것입니다. 그렇다면 우리가 어떤 소망을 가지고 어떠한 비전을 가지고 새해를 맞이할까? 우리가 말씀을 함께 보고자 합니다. 4절 말씀 우리 함께 읽어보겠습니다. 내가 내 눈에 보배롭고 존귀하여 내가 너를 사랑하였은즉 내가 내 대신 사람들을 내어주며 백성들이 내 생명을 대신하리니. 아멘. 가장 중요한 것은 사랑입니다. 여러분, 2014년을 지내면서 여러분의 가슴속에 가장 중요했던 단어는 무엇이었습니까? 여러분 가장 가슴 뛰게 하고 나에게도 한 날을 살게 만들었던 그러한 단어는 무엇이었습니까? 공부였습니까? 비즈니스였습니까? 교회에서 어떤 봉사였습니까? 그런 어떤 것도 중요하지만 가장 중요한 것은 사랑입니다. 나에게 인생에 있어서 가장 중요한 것이 사랑이라고 믿게 하는 그 유일한 길은 무엇이냐면 하나님이 나를 사랑하신다는 사실입니다. 하나님이 2014년을 마지막을 보내는 나를 향하여 말씀하십니다. 네가 내 눈에 보배롭다. 네가 내 눈에 존귀하다. 주님이 말씀하십니다. 한 사람이 유명한 목사를 찾아왔습니다. 목사님, 하나님이 믿어지지 않습니다. 목사님, 하나님의 사랑이 믿어지지 않습니다. 라고 고백했습니다.
그래서 그 유명한 목사님이 그 젊은이에게 말했습니다. 그 사람에게 말했습니다. 고민하지 말아라. 지금 당장 도서관에 가서 니그렌이라고 하는 사람이 쓴 책을 읽어봐라. 그 책이야말로 성경에서 말하는 사람이 무엇인지를 가장 잘 설명해 주고 있다라고 말해줬습니다. 그때 그가 이렇게 말했습니다. 목사님, 제가 니그렌입니다 라고 대답했다. 세계에서 가장 사랑에 관한 유명한 책을 지은 사람이 하나님의 사랑이 믿어지지 않고 하나님이 믿어지지 않았다는 것입니다. 처음에는 주님의 사랑 때문에 시작했는데 하루 이틀 지나다 한 달, 두 달 지나다 하나님의 사랑이 잊혀져 갈 때 점점 내 어깨가 무거워져 갑니다. 내 마음에 무엇인가 돌덩이 하나가 들어있는 듯합니다. 무엇인가 잘해보려고 하나님 영광을 위해서 일했지만 인간관계도 갈등이 맺어지고 뭔가가 뒤틀려져 가는 것을 우리가 경험할 수 있습니다. 무엇 때문입니까? 바로 내가 다시 그 사랑을 머릿속으로만 아니라 내 가슴속으로 내려오게 해야 될 때라는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 여러분, 우리가 아무리 실수하고 우리가 아무리 넘어지고 우리가 아무리 잘못해도 하나님은 나를 사랑하십니다. 여기 젊은 분들은 잘 알지 못하겠지만 자녀들을 키워본 부모들은 잘 압니다. 아이가 부모에게 무엇을 잘하지 않아도, 아이가 여러 번 부모에게 실수해도, 아이가 여러 번 연약한 모습으로 있어도 부모는 그 자녀를 사랑합니다. 하나님 앞에서 우리는 어린 자녀와 같습니다. 내가 여러 번 실수하고 잘못하고 부족해도 하나님이 나를 바라보시는 유일한 마음은 너는 내게 보배롭고 존귀하다라는 것입니다. 여러분, 이 사실이 우리 머리에서 우리의 가슴으로 내려올 때, 우리의 생각에서 우리의 삶으로 내려올 때 우리의 삶의 모든 문제들이 해결됩니다. 어떤 갈등 가운데 있든지 어떤 문제 가운데 있든지 하나님의 사랑에 붙잡힌 사람은 낮아질 수 있습니다. 하나님의 사랑에 붙잡힌 사람은 더 겸손해질 수 있습니다. 하나님의 사랑에 붙잡힌 사람은 일이 아니라 사람의 영혼을 최고로 여기면서 나아갈 수 있습니다. 그러한 사람이 2015년에 우리 제1한인 장로교에서 가장 위대하게 사용될 것입니다. 19절 보면 그렇게 우리를 사랑하신 하나님이 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 우리 한 목소리로 읽어보겠습니다. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐? 내가 반드시 광야의 길을 사막에 강을 내리니 라고 약속하십니다. 하나님이 새 일을 행하신다라고 말씀하십니다. 근데 그 새 일이 어떤 것입니까? 광야에 길을 내고 사막에 강을 내는 겁니다. 불가능해 보이는 일입니다. 그 앞서서 어떤 말씀을 하십니까? 18절을 보면 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라라고 말씀하십니다. 여러분, 주님이 새 일을 행하실 것입니다. 우리 주님이 우리 가정에 새로운 일을 행할 것입니다. 주님이 나의 삶에 이제까지 내가 경험해보지 못한 새 일을 주님이 행할 것입니다. 어떤 사람을 통해서입니까? 주님이 나를 보배롭고 존귀하게 여기신다는 사실을 믿는 사람을 통하여 주님이 그 일을 행하신다는 것입니다. 2014년에 우리가 행했던 연약한 모습에 대해서는 주님이 어떻게 행하시겠다고 말씀하십니까? 25절 말씀 같이 읽겠습니다. 나 곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라. 아멘. 하나님 나의 모든 실수와 나의 모든 연약함과 나의 모든 죄를 용서만 하시는 것이 아니라 기억조차 하지 않으신다고 약속하십니다. 그리고 이제 그 하나님의 사랑을 믿는 사람을 통하여 새 일을 행하실 것입니다. 내 인생이 50평생이었던 60평생이었던 70평생이었던 그 모든 일들을 다 뒤덮을 만한 새 일을 나를 통하여 주님이 시작하실 것입니다. 하나님은 욕심 많은 야곱을 야곱강에서 만나시고 그의 환족들을 부러뜨리셔서라도 그를 이스라엘 백성의 새 조상으로 세우셨습니다. 하나님은 자신에게 주어진 그 비전을 자신의 욕심을 위하여 행하려고 했던 요셉을 감옥에서 구원해내시고 애굽의 총리가 되게 하셨습니다. 이처럼 하나님께서 나의 가정을, 우리의 교회를 하나님의 역사를 위하여 귀하게 사용하실 것입니다. 그렇다면 하나님께서 행하실 그 새 일이 우리의 삶의 여러 가지 모습으로 나타날 것인데 가장 핵심적인 내용이 무엇이냐면
베드로전서 1장 3절에서 이렇게 말합니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하십니다. 하나님께서 내년 2015년에 행하실 새 일이 여러 가지 모습이겠지만 그 새 일의 가장 핵심적인 것은 바로 우리를 위하여 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도십니다. 2015년을 우리의 표대를 그 주님을 향하여 두고 그 주님이 나를 사랑하신 것만큼 그 사랑으로 내가 주님을 사랑하고 그 사랑으로 내 가족과 이웃과 성도들을 사랑하려는 그런 마음을 가진 분들에게 2015년에 그분의 인생의 광야에 길을 내시고 사막에 강물을 흐르게 하시는 큰 역사를 주님이 일으키실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님의 은혜를 감사합니다. 주님께서 우리에게 은혜 허락하여 주셔서 지난 2014년 동안 우리와 동행하여 주시고 많은 큰 역사를 일으켜 주심을 인하여 감사합니다. 하나님, 무엇보다 오늘 말씀을 통하여서 주님이 내년 2015년에 보라 내가 새 일을 행하리라 말씀하여 주시니 감사합니다. 이전 일을 기억도 하지 아니하시고 옛날 일을 생각지도 아니하시고 우리를 통하여 새로운 일을 행하실 주님의 이름을 찬양합니다. 아버지 하나님, 그 소망의 중심에 우리를 위하여 십자가에 죽으시고 부활하신 주님을 두게 하여 주시옵소서. 그 주님을 바라보며 나아가게 하여 주시옵소서. 그리고 그 주님이 내 인생의 주인이 되어 주셔서 새 일을 행하실 것을 믿게 하여 주시옵소서. 이 말씀 주신 주님께서 그러한 새 일을 이루어 주실 것을 믿고 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.